ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کوئی چیز ہو نیت بدلے گی اس پہ اجر بدلے گا۔ اگر آپ دولت اس لیے رکھتے ہیں کہ میں حج کروں، عمرہ کروں، لوگوں کی مدد کروں، ثواب کماؤں، وہ دولت آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور دولت اس لیے رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ غرور کروں، تکبر کروں، انانیت کی باتیں کروں، لوگوں کے اوپر اپنی برتری جھاڑوں، وہ آپ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کا ذریعہ ہے۔ تو دولت اچھی بھی ہے، دولت بری بھی ہے۔ جب لوگوں نے اس کو چڑھایا کہ اس بڑھیا کی کٹیا تیرے محل کے سامنے مخمل میں ٹاٹ کے پیون کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس وقت اس نے بڑھیا کو بلا کر کے کہا، اے بڑھیا، ہم اس سے بڑی جگہ تجھے دیں گے، یہاں سے اپنی کٹیا ہٹا لے۔ اس نے کہا میں برسوں سے رہتی ہوں، جوانی سے بوڑھی ہو گئی ہوں یہاں، اور میں اس کٹیا سے میرا دل لگ گیا ہے، اس لیے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ بڑھیا اپنے کام سے کہیں گئی تھی، اور جب وہ کام سے گئی تھی، اس کے کارندوں نے اس کی کٹیا کو صاف کر دیا، اس کی کٹیا کو توڑ دیا۔ جب بڑھیا واپس آئی، اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا کو دیکھا، کوئی اس کا مددگار نہ تھا، کوئی اس کا معاون نہ تھا، کوئی اس کی حمایت کرنے والا نہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کے خلاف کون اس کی مدد کرتا؟ ایسے میں بڑھیا کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی۔ اور یاد رکھنا، مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھا باب اجابت الہی سے جا کے ٹکراتی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، جب تک غریب رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، تھوڑا سا مال آتا ہے، کسی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، افیئر کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، بیوی پوری رات انتظار کر رہی ہے میرا شوہر کب آئے گا، لیکن یہ تو کہیں اور گل چھرے اڑا رہا ہے، کیونکہ دولت کے نشے میں اللہ کو بھول چکا، انجام سے بے خبر ہو گیا۔ تو اب کسی لوج میں کہیں، پکنک کے نام پہ کہیں، کسی عورت کے ساتھ کہیں گل چھرے اڑا رہا ہے۔ ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے، ان کی ترقیاں رک جاتی ہے، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بیوی تو بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ بیوی اول آخر اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ زبان ہی بد دعا دے، کبھی کبھی انسان کا دل بھی بد دعا دیتا ہے۔ زبان کی بد دعا اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا دل کی بد دعا خطرناک ہوتی ہے۔ دولت کے بل پر، پکنک کے نام پر، زنا کے اڈوں پہ جانے والے وہ نوجوان جو اپنی بیوی جس نے غربت میں ساتھ دیا تھا، جس نے غریبی میں جو ہے وہ ساتھ تھی، جس نے غربت میں آپ کے قدم سے قدم ملایا تھا، آپ کو حوصلہ اور ہمت دی تھی، تھوڑی سی دولت آنے کے بعد جب آپ کو پر لگنے لگتے ہیں اور وہ رات کی تنہائیوں کے اندر بستر پہ کروٹیں بدلتی ہے، تو اس کی ایک ایک کروٹ اس کے دل کی آہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ باب اجابت الہی سے ٹکراتی ہے، اور انسان کی پھر الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے مالیگاؤں میں کئی ایسی شخصیات کو دیکھا ہے، غریبی سے اٹھے، مالدار ہوئے، اور مالداری کے بعد ایسے فرعونیت میں ڈوب گئے کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ کبھی یہ بھی غریب تھا، اپنی اوقات بھول گئے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ پان کھانے کے لیے اورنگ آباد جا رہے ہیں، کوئی 5000 کا پان کھا رہا ہے، کوئی 2000 کا پان کھا رہا ہے، یہ ہے پان کھا کے تھوک رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس قوم کی بیٹیاں، یتیم بچے ہوٹلوں پہ پچری کرے، کیا اس قوم کو یہ زیبا ہے کہ وہ 2-2000 کے پان کھا کے تھوک دیں؟ شادیوں میں مالداروں کے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک قسم کا جو ہے وہ گازا آتا ہے، اس کے اندر الکوہل ملا ہوتا ہے، اور الکوہل روح شراب ہے۔ اب تک ہمارے علماء کا موقف یہی ہے، اس کو اڑایا جاتا ہے۔ اس کو اڑانے سے فائدہ کیا ہے؟ مالدار کہتے ہیں ایسی شادی کریں گے کہ بازو کی گلی کے سیٹ نے جو شادی کی ہے لوگ اس کو بھول جائیں، اس کو فراموش کر جائیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کو بھولنے والوں، یاد رکھنا، جب تم کوئی گازا اڑاتے ہوں گے اور کوئی یتیم دور کھڑے رہ کر کے اس کو حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوگا اور اس کا دل ٹوٹتا ہوگا، تو اللہ اکبر
अकबर, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आपने मजहब को भुला दिया, हुब्बे दुनिया में गिरफ्तार हो गए। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने जब अपनी कुटिया को नहीं देखा तो उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठी और दिल ही दिल में कहने लगी, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकतवर है। मैं नहीं थी जब मेरी कुटिया टूट रही थी, तू कहां था मौला? क्या तू गरीबों की मदद नहीं करता? बस आहोजारी से इतने ही बात कहनी थी कि एक जलजला आया और उसका पूरा महल जमीन के अंदर धंस गया और लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोगों को थोड़ी सी दौलत आती है तो दौलत में वो माँ बाप को भूल जाते हैं। जो गरीब माँ बाप ने उनकी परवरिश की थी, उनको अपने मुंह का लुकमा निकाल करके खिलाया था, उन माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं। और अगर कोई फकीर आ जाए तो मालदारों पे इतना गिरा गुजरता है। इस्लाम कहता है अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते, अगर किसी साइल को तुम दे नहीं सकते तो कम से कम मोहब्बत के साथ उसको रुखसत कर दो कि माफ कर दो भैया, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो आपा। ये कहकर के आप उसको रुखसत करें, इसलिए कि किसी को अच्छी बात कह देना ये भी सदका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे एक बात याद आती है, अल्लाह को अगर दौलत के नशे में भूल जाओगे अल्लाह तुमसे दौलत छीन लेगा। हुब्बे दुनिया का अंजाम तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही है। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ मौजूद है, जब वो सोने के जेवरात पहन करके निकलती है, किसी वलीमे में जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जन्नत से उतर आई है। और फिर वो गरीब औरतों के पेवंदों का मजाक उड़ाती है। लेकिन याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, किसी का मजाक उड़ाने वालों, हो सकता है वो तुमसे अफजल हो अल्लाह की निगाह में। कोई जेवर पहनकर अगर अफजल बन जाता तो फिर माज़ अल्लाह नमरूद के घर की औरतें अफजल होती, लेकिन खुदा की कसम उनकी कब्रों के तो निशान भी नहीं मिलते। मगर अल्लाह अकबर, एक खातून हम ऐसी भी देखते हैं जिसके बदन पर दुनिया ने कभी जेवर नहीं देखा, मगर उस फातिमा ज़हरा का नाम आज भी जुमा के खुतबे में अदब और एहतराम के साथ मिंबर पे लिया जाता है। और जब उनका तस्करा होता है तो निगाहें लोगों की हया से और लोगों की अकीदतों से झुक जाती है कि कोई ऐसी भी औरत थी जिसने अल्लाह अकबर औरतों को मर्द के लिए रश्क का जरिया बना दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जहां पर बहुत सारी औरतें जमा हो, मैयत में जमा हो या शादी में जमा हो या वलीमे में जमा हो, औरतों की कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहन के जाऊं। बिल्कुल अच्छे से अच्छा लिबास पहन के जाओ, जेवर पहन के जाओ, बिल्कुल पहन के जाओ, लेकिन जिनके बदन पे जेवर नहीं है उनको हकीर मत समझना। ये दुनिया की मोहब्बत है और इसकी तबाही बड़ी बदतरीन है। जब अल्लाह के बंदों को कोई हकीर समझता है, दौलत के नशे में डूब कर अल्लाह उससे नेमतें छीन लेता है। बहुत सारे खानदान, बहुत सारी औरतें ऐसी है, मुमकिन है इस मजमे में भी मौजूद होंगी, कि कभी वो दिन थे कि घर में किसी चीज की कमी न थी, लेकिन फिर वो दिन भी आए कि घर में कोई चीज मौजूद नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी इस छोटी सी उम्र में देखा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।